सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। मोहाली की गल करते हैं जिथे पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इत्थे दुकान ते जाके पुलिस दे वल्लों गुंडागर्दी की गई। करियाने की दुकान ते समान खलार दिता गया। धक्के दे नाल दुध की करेट भी लै गया पुलिस मुलाजम। बीते दिन मोहाली दे फेज 2 दी घटनाएं ते तस्वीरां सीसीटीवी दे विच कैद हो गई ने। ये तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। खाकी दा किस तरह गलत इस्तेमाल इस पुलिस मुलाजम दे वल्लों किया जा रहा है। एक तां करियाने की दुकान ते आके जबरदस्ती समान जिहड़ा वो खिलार दिता गया, नुकसान पहुंचा दिता गया। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो किस तरह ये पुलिस वाले की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। ते दूजे पासे दुध की करेट भी लैके जाके अपनी गड्डी दे विच रख लई इस पुलिस वाले ने। खाकी का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है ये तस्वीरां बयान कर रही ने। मोहाली के फेस 2 दी तस्वीरां ने। पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे दे विच एक बार फिर तो इस तो पहला भी कई बार पुलिस की धक्केशाही दी तस्वीरां सामने आईयां ने। तो हुण फिर मोहाली दे विच पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। हालांकि राशन दीयां दुकानां, दुध दीयां दुकानां खोलण की इजाजत तां सरकार दे वल्लों भी दी गई लॉकडाउन के दौरान, पर इस दौरान ये पुलिस मुलाजम इस दुकान ते ना सिर्फ समान नूं नुकसान पहुंचाता है, समान खिलार दिंदा है, बल्कि दुध दा करेट भी लैके जाके अपनी गड्डी दे विच रख लैंदा है। पुलिस की गड्डी है ते पुलिस की गड्डी दे विच ही ये समान रखिया जांदा है ते वर्दी दे विच होके ही इस पुलिस वाले दे वल्लों इस तरह अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया जा रहा है। खाकी नूं शर्मसार करन दियां तस्वीरां मोहाली दे फेज 2 दियां ने, जिथे पुलिस दी गड्डी दे विचों निकलिया एक पुलिस मुलाजम किस तरह दुकानदार नूं धमकाउंदा है, दुकानदार दी दुकान दा सारा समान खिलार दिंदा है ते दूसरा दुध दा करेट भी नाल चक के लै जांदा है। तां सवाल बहुत सारे खड़े हुंदे ने कि आखिरकार इस पुलिस वाले नूं इस तरह बिना पैसे दिते दुध का करेट चक के लैके जाने की इजाजत किसने दी, किसने हक दिता एक दुकानदार का समान इस तरह खिलार देने का। सीधा रुख करते हैं मनोज राठी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो मनोज, खाकी का दुरुपयोग किस तरह किया जा रहा है इस पुलिस वाले दे वल्लों साफ देखा जा सकता है। पूरा मामला एक बार जानना चाहांगे की है। देखो अमृत, हुण एक बार फिर जिहड़ी पुलिस की गुंडागर्दी है वो वेखण नूं मिली है ते हुण प्रशासन वालों या फिर पुलिस वालों हिदायत जरूर दी गई है कि बई जो सैटरडे संडे है वो 5 बजे तक जी है वो तुसी दुकाना बंद करो, लेकिन जी एसेंशियल कमोडिटीज है, जी एसेंशियल कमोडिटी वाली चीज है वो तुसी 7 बजे तक यूज कर सकते हो। जिस तरह मेडिकल की गल करिए, मेडिकल जी हो गए कैमिस्ट वाले या फिर डेयरी हो गई, दुध हो गए, ये तुसी जी एसेंशियल कमोडिटीज है ये तुसी 7 बजे तक कर सकते हो। लेकिन दूजे पासे हुण जे कल दी शाम दी वीडियो है 5:20 ते जिद्दां एक पीसीआर दा फेज 2 दी मार्केट मोहाली दी एक पीसीआर दा मुलाजिम उत्थे आंदा है ते किस तरह वो तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने हाथ पैर भी जोड़े कि भाई असी पैकिंग कर लेंदे, असी समान जिहड़ा है अंदर रख लेंदे, लेकिन वो किसी भी तरह की कोई भी गलबात नहीं सुनता। एक सब तो बड़ी गल है कि गुंडागर्दी तुसी वेखो पुलिस वालियां दी कि किस तरह समान जिहड़ा है। कितने बजे दा समय है जिस वेले पूरी वारदात हुई है? कितने बजे दा समा सी? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:20 ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੀਸੀਆਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, परसों ਦੀ ਵੀ सीसीटीवी ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। एलिगेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੋਰਸਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨया गांव ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਆਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5:20 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਵੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ 5:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰੇਟ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਖਾਕੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਏ ਗਾਉਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੌਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਲੇਸ ਹੈ 3B1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ 7 ਵਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ, PDF ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਸ ਦਾ ਰੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗੇਰਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਰੈਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗੇਰਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੇ 'ਚ ਦਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਇਹ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਗਾਲ ਗਲੋਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਪਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਬਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ 3v1 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਧਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5:15 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਆਪੇ ਆਰਡਰ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਖੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ 3v1 ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3v1 2 ਫੇਜ਼ 5 ਫੇਜ਼ 1 ਫੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ। ਇਹੀ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਪ? ਇਹ ਪਲੇਸ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਲੀਲ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਾਲ-ਗੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਘੇਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।